الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، انسانوں اور جنوں کی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور ان کی پیدائش کے حوالے سے قرآن و حدیث میں یہ بات بار بار ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے، جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق اس طرح سے کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ اللہ عز و جل کے معصوم بندے ہیں اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک رہتے ہیں۔ جو کام ان کے ذمے ہیں وہ اسی میں لگے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس جہنم پر سختی کرنے والے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف کاموں کے لیے پیدا کیا، اور وہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار کاموں پر مقرر ہیں۔ سارے آسمانوں اور زمین کے انتظامات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمے کر رکھے ہیں، اور فرشتے تمام انتظامات اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انجام دیتے رہتے ہیں۔ مثلا اللہ کے احکام کو انبیاء کرام تک پہنچانا، اللہ کے حکم سے لوگوں کی روزی روٹی اور بارش کا انتظام کرنا، لوگوں کی حفاظت کرنا، انسان کے ایک ایک لمحے کا احوال لکھنا، اور آخری وقت آنے پر روح قبض کرنا، قبر میں حساب کتاب کے لیے حاضر ہونا، اللہ کے حکم پر سور پھونکنا جس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ غرض یہ کہ ہر فرشتہ اپنی ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دے رہا ہے۔ 5 فرشتے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا، اب فرشتوں کو خالق کائنات نے کب پیدا فرمایا؟ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، لیکن کب اس کی تفصیلات ہمیں نہیں ملتی، لیکن اتنی بات طے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ موجود تھے۔ اس کی دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں ملتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، ایسی نسل جو ایک کے بعد ایک آتی جائے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق خبر دی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیدا ہوئے، لیکن کب، اس بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح پیارے دوستو، فرشتے اپنی اصل شکل کے علاوہ کسی دوسری شکل میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی کبھی انسان کی شکل میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ تک پہنچایا کرتے تھے۔ ایسے موقع پر عموماً جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی رسول حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 مرتبہ اپنی اصل صورت میں تشریف لائے ہیں، ایک نبوت کے بالکل ابتدائی دور میں، دوسری بار خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصل صورت میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی، اور تیسری مرتبہ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبرائیل کو اس کی اصلی صورت میں دیکھا ہے، اور فرمایا کہ جب اس نے اپنا ایک پر کھولا تو پورے افق پر اس کا ایک پر چھا گیا، اور سارا افق مشرق سے لے کر مغرب تک اس نے ڈھانپ لیا۔ بخاری شریف میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو اپنی اصل حالت میں دیکھا، اور اس کے 600 پر تھے، اور اس نے پورے آسمان کو ڈھانپ لیا تھا، اور ان پروں سے قیمتی ہیرے موتی جھڑ رہے تھے، اور وہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ اور احادیث میں آتا ہے پیارے دوستو، ان کے پاؤں کے اوپر ایک موتی ہے جو اس طرح پڑا محسوس ہوتا ہے جیسے سبزے کے اوپر شبنم کا قطرہ گرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ان کی پیشانی روشن ہے، بال گھنگرالے، دانت چمکدار، اور سر مرجان سے بھی زیادہ سفید ہے۔ اس سے دوستو عام فرشتوں کی خوبصورتی اور ان کی جسامت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔
इसी तरह अबू दाऊद की रिवायत है, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं मेराज पर गया मुझे इजाज़त दी गई कि जो फरिश्ते अर्श को उठाए हुए हैं उनमें से जब मैंने एक फरिश्ते को देखा तो उसके कान की लो से उसके कांधे का फासला एक तेज रफ्तार परिंदे के उड़ने की 700 साल की मुसाफत है। तो दोस्तों पूरे फरिश्ते की जसामत का क्या आलम होगा। उन फरिश्तों के मुतालिक सूरह मुमिनून में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जो फरिश्ते अर्श को उठाए हुए हैं और जो इसके इर्द गिर्द मौजूद हैं वो सब अपने परवरदिगार की हम्द के साथ उसकी तस्बीह बयान करते हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह फातिर में इरशाद फरमाता है, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो आसमानों और ज़मीन का बनाने वाला है और फरिश्तों को बनाने वाला है, जिनके 2-2, 3-3, 4-4 पर हैं। पैदाइश में जो चाहता है बढ़ा देता है। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो जो चाहता है बढ़ा देता है। इस आयत करीमा की तफसीर में हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरिश्तों के परों और उनकी बनावट में जिस तरह चाहता है इजाफा फरमा देता है। बाज़ फरिश्ते ऐसे हैं जिनके बहुत ज़्यादा पर हैं, जैसा कि अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल के 600 पर मुलाहिजा फरमाया। प्यारे दोस्तों, फरिश्तों को खालिक कायनात ने ऐसा बनाया है कि ना वो खाते हैं और ना ही पीते हैं, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आने वाले मेहमानों का तज़किरा किया है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके सामने भुना हुआ बछड़ा पेश किया तो वो नहीं खा रहे थे, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन पर शक व शुबा हुआ। बाद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि ये तो फरिश्ते हैं और फरिश्तों की फितरत में खाना पीना नहीं होता। इसी तरह अल्लाह के दिए हुए काम और इबादत करते हुए कभी नहीं थकते, जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया आयत नंबर 20 में यूं किया है कि वो सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और वो सुस्ती नहीं करते। यानी अगर कोई सजदे में है तो वो सजदे में है और अगर कोई तस्बीहात कर रहा है तो वो तस्बीहात में मशगूल है। अब उनकी तादाद कितनी है तो फरिश्तों की तादाद अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला सूरह मुदस्सिर में इरशाद फरमाता है, तुम्हारे परवरदिगार के लश्कर को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। सही बुखारी में यह हदीस मौजूद है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरह दुनिया में बैतुल्लाह का तवाफ किया जाता है इसी तरह खाना काबा के ऐन ऊपर साथ में आसमान पर बैतुल मामूर यानी फरिश्तों का काबा है और 70,000 फरिश्ते हर रोज इसका तवाफ किया करते हैं, फिर उनकी बारी दोबारा कयामत तक नहीं आती। इससे पता चलता है दोस्तों कि फरिश्तों की तादाद बहुत ज्यादा है। निसाई और अबू दाऊद में यह हदीस मौजूद है कि फरिश्तों की एक जमात दुरूद व सलाम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाने पर मुकर्रर है। इसी तरह दोस्तों अल्लाह ताला ने इंसानों की हिफाजत पर भी फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है, जिसके मुतालिक सूरह राद आयत नंबर 11 में इरशाद है, हर शख्स के आगे और पीछे वो निगहबान फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह के हुक्म से बारी बारी उसकी हिफाजत करते हैं। उनमें से कुछ फरिश्तों के नाम बड़े मशहूर मारूफ हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो कि तमाम नूरी फरिश्तों के सरदार हैं, जिनका काम था अंबिया अलैहिस्सलाम तक खुदा का पैगाम पहुँचाना। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम जो कि बारिश बरसाने और लोगों की रोज़ी रोटी के इंतज़ाम पर मामूर हैं। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम जो रूह कब्ज करने पर मामूर हैं और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जो कि क़यामत के दिन सूर फूंकने पर मुकर्रर हैं। मुनकर नकीर जो कि कब्र में सवालात करने के लिए आते हैं। किरामुन कातिबीन जो कि लोगों के नामाए आमाल लिखने पर मामूर हैं। मालिक जो कि जहन्नुम का दारोगा है। रिजवान जो कि जन्नत का दारोगा है। गर्ज ये कि फरिश्ते अपने अपने काम पर मुकर्रर हैं जिस पर अल्लाह ताला ने इनको मामूर किया है, और बाज़ फरिश्ते ऐसे हैं जो अल्लाह ताला की इबादत और उसकी हम्दो सना में मशगूल हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो
کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔